Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshva Padreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Харе Кришна, дорогие вайшнавы, сегодня продолжается Шримад Бхагаватам, 6-й песня, 13 глава, 11. Харе Кришна, ზვირფასურს გლობალ დღეს ვაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამს მეექვსე სიმღერის მე-13 თავის მე-11 ლექსს ვიკითხავთ. Tayendraha samaspahatapam Nirevritir namam Nirvritir namam Avishad Harimantam Vachyatam Praptam Sukhayantyapi Nogunaha Tayendraha samasahatapam Nirvritir namum Avishad Harimantam Vachyatam Praptam Sukhayantyapi Nogunaha Tayendraha samasahatapam Nirvritir namum Avishad Harimantam Vachyatam Praptam Sukhayantyapi Nogunaha Tayendraha samasahatapam Nirvritir namum Avishad Harimantam Vachyatam Praptam Sukhayantyapi Nogunaha Tayendraha samasahatapam Nirvritir namum Avishad Harimantam Vachyatam Praptam Sukhayantyapi Nogunaha. Пословный перевод. Кая из-за того проступка. Индраха, царь Индра. მეფე ინდრა, Сма воистину. მართლაც, Асахат испытывал. განიცადა, Тапам страдания. ტანჯვა, Нерврити счастье. ბედნიერება, На мне. არ, Амум в него. ამას, Авишат вошло. შევიდა, Римантам стыдливо. დამორჩხებული, Извините, стыдливого. Вачитам дурную славу. ცუდი სახელი, Праптам приобретшего. მოიპოვა, Сукхаянти радуют. გახარება, Апи хотя, თუმცა, но не არ, унаха достойная, такие как богатство. საკუთრება, როგორიცაა სიმდიდრე. Перевод и комментарий текст его Вайшнавис Ватам Шамшра Прабхупада. Шрила Прабхупада ки. Перевод. По совету полубогов Индра убил Вритрасуру и теперь страдал за это. Хотя другие полубоги ликовали
сам он не мог радоваться тому, что Вритасура убит. Тот, кого мучит стыд и на ком лежит дно позора, не может найти утешение даже в своих добродетелях, таких как выдержка и прочее. Комментарий. Грешник, даже если он богат, никогда не будет счастлив. Индра убедился в этом на собственном опыте. Все вокруг стали поносить его, говоря, этот Индра убил Брахмана, чтобы только не расстаться с райскими стихами. Пересуды и кривотолки отравили счастье Индры и мешали ему наслаждаться властью над раем и несметными богатством. თარგმანი ახყარა ნახევარმერთების რჩევას ინდრამ ვრიტრასურა მოკლა, რის გამოც ახლა იტანჯებოდა. ნახევარმერთები ზეიმობდნენ, თავად კი ეს მკვლელობა ვერავით არ ბედნიერებას ვერ ანიჭებდა. ეს ასეა. ის, ვისაც სინდისი აწუხებს ან სამარცხვინო დაღისწევს, ვერ პოულობს სიმშვიდესა და ნუგეშს თვით უმაღლეს დათმობაშიც კი. კომენტარები. სოდვილი ვერასდროს იქნება ბედნიერი, თუნდაც უზომოდ მდიდარი იყოს. ინდრამ ეს საკუთარ თავზე გამოსცადა. ხალხმა მისი გამტყუნება დაიწყო. ამან ზეციურ სიამეთა შენარჩუნების მიზნით ბრაჰმანი მოკლა. ამიტომ ზეთის მეფე ყოფნისა და აურაცხელი სიმდიდრის მიუხედავად ინდრა ყოველთვის უბედური იყო ხალხის ბრალდებისა და მithქმა-მოთქმის გამო. კომენტარების დასასრული. Om Gyanat Mirandasya Gyanam Jalashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabantu Jagatpate Gopisha Gopika Kantara Takanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Ratri Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sankara Sankara Putram Prakrihagana Koktarame Yuvam Eva Prapanna Baya Bhamjana Yoham Mamastyat Kinchiti Haloki Sakachravamba Tudjaiva Charanishu Samarpitam Ahamakya Parathana Alaya Sakta Satana Agatisha Satana Pav Pavantami Paragati Tavas Mirati Kanatha Karmana Manasa Gira Krishna Kantita Vaivasmi Yuvami Vagatir Mama Sharanambam Prapannosmi Karunani Karakaram Prasadam Purudasyambo Mayitushri Parati. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна, Дзорпасу Эрткулебо. Очень, на самом деле, ну, как всех стихи, это тоже очень интересное. Мы должны здесь видеть себя. როგორც ყველა ლექსი, ესეც ძალიან საინტერესო ლექსია და ჩვენ საკუთარი თავი უნდა დავინახოთ აქ. Мы будем сегодня закончить этот глава, потому что дальше стихов нету комментариев, и они как-то еще связаны в этом стихе. ჩვენ დღეს ამ თავს დავასრულებთ, რადგან შემდეგ ლექსებს კომენტარები არ აქვს, თანაც ამ ლექსთან არიან კავშირში. Пока я не забыл, хотел, ну, наверное, достаточно есть слушатели, я не вижу их. Сегодня вечером уже будет начинаться Бхагавад-гита ежедневно, продолжается после Гаура Арати. Когда заканчивается Гаура Арати? Во сколько? 18:30. 18:30, да? 18:20. 7 часов, да? 7 часов
7 часов ежедневно будет продолжаться. Нет, 7 часов это поздно. Полседьмого уже вечерняя служба заканчивается. Полседьмого. Ага. Полседьмого. 18:30. რუის ნახევარზე ყოველ საღამო ეხლა უკვე დაიწყება ფაგავად-გიტას კითხვა. ყოველ დღე. Будет продолжаться ежедневно Бхагавад-гита. И будем проводить, пока я не забуду, пожалуйста, у кого есть возможность присутствовать также, кто здесь в храме, пускай слушает так и офлайн, а кто в доме, пускай хотя бы онлайн. И будем Принцип. организовать, чтобы она продолжалась, не прекращаясь. ვინც ტაძარშია მოусმინოს ხოლმე მოვიდეს ვისაც მოსვლა არ შეუძლია ონლაინ მაინც მოისმინოს ხოლმე. Ну, теперь мы вернем к нашему стиху. ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენს ლექსს. Здесь мы знаем, ну, положение Индра, он царь небес. ჩვენ ვიცით ინდრას მდგომარეობა, ის არის ზეცის მეფე. У нас даже очень сложно представить, что такое рай. ჩვენთვის იმის წარმოდგენაც რთულია რა არის სამოთხე. Ну, каким-то образом есть теоретические представления в шастрах, что там нету старости, нету смерти, нету болезни. თეორიულად არის შასტრებში წარმოდგენა, რომ იქ არ არის სიბერი, ავადმყოფობა, сикудили. Ну, представляете, мы здесь в материальном мире того же и желаем, чтобы мы не старели, не болели, у нас было все хорошо. ჩვენ მატერიალურ სამყაროში იგივე გვსურს, რომ არ უბერდებოდეთ, არ ავადმყოფობდეთ, ყველაფერი კარგად გქონდეს. И как можно приобрести в раю? Как можно что? Приобрести в раю все, которые мы желаем здесь. Როგორ შეგვიძლია მოვიპოვოთ სამოთხეში, რაც ჩვენ გვსურს? Ну, кроме одного. ერთის გარდა ყველაფერი შეგვიძლია მოვიპოვოთ სამოთხეში. Эту вещь мы называем смерть. ამ რაღაცებს ჩვენ ვეძახით სიკვდილს. Так или иначе, мы в раю тоже умираем. ასე თუ ისე სამოთხეშიც უკვდებით. И если смотреть с точки зрения хороших частей, там Индра, царь небес. კარგი მხრივ რომ შევხედოთ, იქ არის ინდრა ზეცის მეფე. Он обладает всех видов наслаждения, которые мы даже не сможем думать об этом. ის ფლობს ყველანაირ სიამოვნებას, რომელზეც წარმოდგენაც კი არ შეგვიძლია. И несмотря всего этого, при этом он тоже страдает. და ამ ყველაფრის მიუხედავად ისიც იტანჯება. Ну, причина в том, что там тоже есть возможность действовать не по совести. მიზეზი ის არის, რომ იქაც არის შესაძლებლობა იმოქმედო არა სინდისის საწინააღმდეგოდ. Совесть такая вещь, которой мы поступаем, а потом сожалеем, потому что совесть внутри нам диктует, что неправильно мы поступили. სინდისი ისეთი რამეა, რომ როცა რამე აქციას ჩავდივართ, სინდისი ამის შემდეგ უკვე არ ნახობთ, რომ რაღაც არასწორად ჩავიდინით. Я очень извиняюсь, это моя личная лозунг. Мы сможем приобрести все, что угодно. Бოდიშოხტი ეს ჩემ პირად ლოზუნგს ვიტყვი, ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ ყველაფერი, რაც კი არსებობს. И мы сможем все также заменить. და ჩვენ ასევე შეგვიძლია ყველაფერი გავცვალოთ.
Мы сможем потерять родителей, сможем найти другую, которую гораздо лучше. თუ მშობლები დავკარგეთ, შეგვიძლია ვიპოვოთ უკეთესები. Мы сможем потерять детей, сможем найти другую, которая гораздо лучше. შეიძლება ბავშვები დავკარგოთ, მაგრამ სხვა ვიპოვოთ, რომელიც უკეთესია. Мы сможем потерять работу, сможем найти другую, гораздо лучше. შეიძლება სამსახური დავკარგოთ, მაგრამ სხვა ვიპოვოთ უბრალოდ უკეთესი. Мы сможем потерять свою страну, своих друзей, сможем найти гораздо лучше. შეიძლება დავკარგოთ ჩვენი სამშობლო და მეგობრები, მაგრამ ბევრად უკეთესი ვიპოვოთ. Когда мы потеряем совесть, его ни с чем не заменим. მაგრამ როცა სინდისს ვკარგავთ, მას ვერაფრით ჩაანაცვლებ. Потерянная совесть – это потерянный самого человека. დაკარგული სინდისი, პაწერანი совесть это что? Как можно понять совесть? Что такое совесть? როგორ შეიძლება გავიგოთ სინდისი რა არის? Может, кто-то знает? Помогите мне, пожалуйста. იქნებ ვინმე მიცის და გთხოვს დამეხმარეთ. Можно я скажу? Пожалуйста. В моем понимании совесть – это справедливость. ჩემი გაგებით არის სინდისი სამართლიანობა. Совесть – это карнахиурadi, как-то связь с Параматмой. Параматма диктует как-то. Есть! Харе Кришна, Матаджи, спасибо. Совесть – это есть Параматма. სინდისი არის პარამატმა. Совесть – это есть Параматма. Она внутри диктует. Делай так. По воле совести, то есть по воле Параматмы, мы когда поступаем обратно, это нам дает такое состояние, как у Индры. პარამატმა ანუ სინდისი უკარნახობს როგორ მოგისათ, მაგრამ როცა ჩვენ პირიქით ვიქცევით, ისეთ მდგომარეობაში ვვარდებით, როგორც ინდრა. Бывают люди, которые у них вообще полностью закрыта совесть. არიან ადამიანები, ვისაც სულ ჩაკეტილი აქვს სინდისი. И когда телефон там звучит, но мы не обращаем внимания, что она нам мешает, это значит, мы потеряли совесть. Когда мы отреагируем, значит, у нас есть совесть. როცა ჩვენ ტელეფონი რეკავს, მაგრამ ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ, ეს ნიშნავს, რომ არ ურეაგირებთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ დავკარგეთ სინდისი. ანუ როცა სინდისის ხმაზე არ ურეაგირებთ, მაგრამ როცა ურეაგირებთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ არ დაგვიკარგავს. Индра настолько этот царь небес, полубог, имеющий все вид богатства, здесь также говорится об этом. ინდრა ნახევარმართიზეც ის მეფე, რომელსაც ყველა ქონება აქვს, აუბრობს ამაზე. Гунаха это, то есть достояние как богатство. გუნაჰა, ანუ საკუთრება როგორც სიმდიდრე. И так или иначе он страдал. მაგრამ ამის მიუხედავად იტანჯებოდა. И он не смог наслаждаться с этим богатством, которое ему было доступно. და ამ სიმდიდრით ვერ ტკბებოდა, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო მისთვის. Представьте, находясь в раю, у нас может быть такое беспокойство. სამოთხეში თუ ვიყოფებით, შეიძლება ასეთი მქონდეს ასეთი დარდი.
Может быть, не будет такого рода, но так или иначе мы тоже там нуждаемся покинуть эту место. რომ იქაც Windows-ის ეს ადგილი დავტოვოთ. Поэтому самое лучшее местонахождение – это быть в сознании Кришны. ამიტომაც საუკეთესო ადგილსამყოფელი არის კრიშნას ცნობიერებაში ყოფნა. Есть преданные, точнее верующие, которые они стремятся к раю. არიან მორწმუნეები, რომლებსაც სამოთხეში უნდა წამოხვედრა. Обычно умерших человек говорят, пусть он будет в раю. როგორც წესი, ვინც მოვაკვდება მკვდარ ადამიანზე, ამბობენ და ეს სამოთხეში იყოს. Ну, на самом деле, рай неплохо. სამოთხე სამოთხე ცუდი არ არის. Ну, там мы наслаждаемся, это наша природа. იქ ვთქვებით და ეს ჩვენი ბუნებაა. Когда-то в Шриле Прабхупаде задали вопрос, какой смысл жизни? ერთხელ შილა პრაბჰუპადას დაუშვეს შეკითხვა, რა არის ცხოვრების არსი? И он ответил, что смысл жизни, чтобы душа наслаждаться, чтобы душа наслаждалась. ცხოვრების არსი იმაშია, რომ სული ტკბებოდეს. Это наша природа, сатчит ананда. ეს არის ჩვენი ბუნება, სატჩით ანანდა. Мы хотим всегда быть, мы хотим, чтобы все знать, и мы хотим, чтобы наслаждаться. ყოველთვის გვინდა ვარსებობდეთ, გვინდა ყველაფერი ვიცოდეთ და გვინდა სიამოვნებას განვიცდიდეთ. На уровне сознания мы обретаем по-любому наслаждение. ჩვენ ცნობიერების დონეზე აუცილებლად ვიღებთ სიამოვნებას. Ну, как нам приобрести эту наслаждение? Это Кришна нам дает такое положение, чтобы мы насладились. როგორ მოვიპოვოთ ეს სიამოვნება? კრიშნა გვაძლევს ეს მდგომარეობას, რომ სიამოვნებები მივიღოთ. Не думайте, что свинья не наслаждается. არ იფიქროთ, რომ ღორი არ ტკბება. Она тоже наслаждается, как человек. ესეც ტკბება ადამიანებით. Но на его сознании, на его уровне это и есть такое же наслаждение, как у человека, так же, как Индра. მაგრამ მის донеზე ისეთივე სიამოვნებაა, როგორც მაგალითად ადამიანისთვის თავის სიამოვნება და ინდრესთვის თავის сиамოვნება. მისი ცნობიერების донеზე. Мы также из истории знаем, что Индра, получив тело свинья, он наслаждался даже лучше, чем на небесе. ის ვიცით, ინდრა, როცა ღორის სხეული მიიღო, კიდევ უფრო მეტად ტკბებოდა ვიდრე ზეცაში. Кстати, я хотел подчеркнуть, что сегодня вечером в Бхагавад-гите мы об этом будем обширно говорить, то есть на уровне сознания. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ საღამოს ბაგავად-გიტაში ფართედ ვისაუბრეთ ამაზე, ვისაუბრებთ ცნობიერების დონეზე ვისაუბრებთ. Будет очень интересная тема на трех концепциях, телесных концепциях. საინტერესო იქნება იქნება ძალიან ჩვენს სამ სხეულისწაულ კონცეფციაზე. Пожалуйста, у кого есть возможность, пускай присутствует. ხო, თუ ისაც შესაძლებლობა აქვს, ჩაერთოს. В этом тексте нам приходит такое осознанность, что на самом деле мы как-то мы поступаем, да, мы должны давать себе отчет, чем это будет мне полезно. ამ ლექსს გვეუბნება, როცა რამე საკმეციას ჩავდივართ, ჩვენ თავს უნდა ვუთხრათ ხოლმე, რომ რა სიკეთეს მომიტანს ეს. И эту маяк
нам вставляет шастра в первую очередь. და ამას გვიდგენს შასტრა პირველ რიგში. И Ачарьев показывает, как туда попасть. აჩარია გვიჩვენებს როგორ მოხვდეთ იქ. И они знают все эти методы благодаря сату, который они проплыли туда. და მათიციან ეს მეთოდები სათუების წყალობით, რომლებიც მისურდნენ იქ. Поэтому в нашем понятии есть три вещи, которые они должны совпадать. ამიტომაც ჩვენ გვაქვს სამი ცნება, რომელიც უნდა ერთმანეთს ემთხვეოდეს. Мы их называем гуру сату шастра. და ჩვენ მათ ვეძახით გურუ სათუ შასტრა. Если из этих что-то одно не то, значит мы не находимся в нужном положении. ამ სამი რამიდან ერთი თუ ისე არ არის, ესე იგი სწორ მდგომარეობაში არ ვიმყოფებით. Из этих трех должна все положено на шастра, на основе шастра. ამ სამიდან ყველაფერი შასტრებზე უნდა იყოს დაფუძნებული. И когда мы все это анализируем с помощью будхи, то есть разум, мы должны полагаться вот на шастре, насколько это совпадает с шастрой. როცა ჩვენ ბუდჰის ან ჩვენ გონებას ვიყრდნობით, უნდა ყოველთვის ვაანალიზებდეთ რამდენად ემთხვევა ეს შასტრას. У нас поэтому сначала есть какое-то сомнение. ამიტომ თავიდან გვაქვს კეჭვები. А это сомнение потом сеет те вещи, которые они нам показывают истинный маяк. და შემდეგ ეს ეჭვები ისეთ რაღაცებს წარმოშვებს, რაც გვაჩვენებს что показывает Истинный маяк, где находится маяк. маяк რა არის? Маяк это, который на берегу там светит какой-то лампочка, показывает корабль. да. Плавать. Маяк. გვაჩვენებს სად არის ჭეშმარიტი შუქური. И я сейчас перехожу на другой текст, просто там буду чисто прочитать. ახლა გადავდივართ შემდეგ ლექსი წავიკითხოთ. Следующий стих. Индра увидел, что его преследует воплощение, расплата за грех в облике чахоточная старуха из сословия чандалов. Ее члены от старости дрожали, тело ее и одежда были припачканы кровью. «Постой, постой!» — кричала она Индре, оскверняет всю улицу своим дыханием, пропитанным нестерпимым запахом рыбы. თარგმანი ინდრამ დაინახა, რომ ცოდობისთვის მას სდევნი და თავად გაპიროვნებული სასჯელი, რომელსაც ჩანდალას უმდაბლესი ფენის მოყუცი, ჭლექიანი ქალის სახე ჰქონდა მიღებული. სიბერის განკიდურები უკანკალებდა მისი სხეული და სამოსი სისხლით იყო მოსვრილი. მისი პირიდან ამოფრქვეული თევზის აუტანელი სუნი მთელ ქუჩას წაბინძურებდა. იგი ფეხდაფეხ მისდევდა და უყვიროდა ინდრას. მოიცა. Здесь в комментарии одно предложение, если Шрила Прабхупада писал. Больные туберкулезом часто харкают кровью, которая пачкает их одежду. კომენტარებია პატარა. ჭლექის დაავადებულთ ახველებს, რასაც ხშირად სისხლს აყოლებენ, რაც მათ სამოს საჭუჭყიანებს. Очень интересная иллюстрация. ძალიან საინტერესო ილუსტრაცია. Я хотел поделиться вот с вами, как можно понять здесь контекст. მინდოდა გამეზიარებინა აქ როგორ უნდა გავიგო კონტექსტი. Представляете, мы какой-то поступок совершаем, какой-то хороший или плохой, она нам как-то
внутри как-то вот этот действует с нашим вот это состоянием. როცა კარგან სულ საქმეს ვაკეთებთ, ჩვენ შინაგან მდგომარეობაზე ეს მოქმედებს. И так или иначе вот воплощается общая субстанция, в которой мы находимся, и результат наших действий. და ასე თუ ისე იბეჭდება სუბსტანცია, სადაც ვიმყოფებით და ჩვენი შედეგების ჩვენი საქმიანობის შედეგები. Индра совершил грех таким образом, и он здесь вот говорится, Индре увидел, то есть у него глаза уже видят, преследует воплощенная расплата за грех в облике чахоточной старухи из сословия чандалов. ინდრა უკვე დაინახა, როცა ეს ცოდვა ჩაიდინა, მან დაინახა, რომ ცოდვისთვის მას სდევნიდა თავად გაპიროვნებული სასჯელი, რომელსაც ჩანდალას უმდაბლესი ფენის მოხუცი ჭლექიანი ქალის სახე ჰქონდა მიღებული. На самом деле это результат, который мы совершаем. სწავლუში ეს არის ეს შექმედებების შედეგი, რომელსაც ჩავდივართ ხოლმე. Когда совершаем хорошие поступки, у нас хорошие мысли, это притягивает те силы, которые они добрые, хорошие, сияющие. როცა კარგ ქმედებებს ვასრულებთ, ეს იზიდავს იმ კარგ მნათებელ ძალებს. А когда наши поступки не совпадают с Божьей волей, там совсем другой путь оказывается нам идти туда, который так или иначе мы страдаем. ხოლო როცა ჩვენი ქმედებები არ შესაბამება ღმერთის ნებას, ისეთი რაღაცები გვემართება, რომ ვიტანჯებით. Нам может быть кажется, что мы на самом деле наслаждаемся, но это есть страдание. ჩვენ შეიძლება გვიგორობდოთ, რომ სამში თქვებით, მაგრამ ეს არის ტანჯვა. Даже есть для некоторых душ вот богатство или красота или власть для их страдания. ზოგიერთი სულისთვის არის სიმდიდრე, სპეციალურად სიმდიდრე ან ძალაუფლება გამოყოფილი სპეციალურად მათი ტანჯვისთვის. Как можно это понять? როგორ შეიძლება ეს გავიგოთ? Все те вещи, которые можно ожидать или желать кого-то, обычно желаем кого-то долгой жизни, там, богатства и так далее. ზოგიერთი ვინმე უსურვებს დიდხანს ცხოვრებას, სილამაზეს, სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. Себе осознавшие душу, которые видят здесь на самом деле не благо, а наоборот привязанность к материальному миру. მაგრამ თვითრეალიზებული სული ხედავს, რომ ეს ნამდვილად სიკეთე კი არ არის პირიქით მიდაჭულობა მატერიალურ სამყაროზე. Они отличаются от материальных счастья с духовного. ამით განსხვავდება материалურ ბედნიერება და სულიერი. Когда привязывает душу сюда те вещи, себя осознавшая душа, они отвергают этих вещей. და როცა ესეთი რაღაცები მისდის, თვითრეალიზებულ სულს ის უარს ამობს ამ ყოველფერზე. Это можно понять в двух случаях. ამის გაგება ორ შემთხვევაშია შესაძლებელი. Полностью отвергаться от всех, которые что есть у нас. სრულიად ასე ვთქვათ, უღლებელყო და უარყო ყველაფერი რაც გვაქვს. И вторая концепция, отвергаем мы, понимая, что это нам не принадлежит.
ხოლო მეორე კონცეფცია არის, როცა უარყოფთ ისე, რომ გვესმის, რომ ეს ჩვენ არ გვეკუთვნის. Первый контекст – это маябадизм, პირველი კონტექსტი არის მაიავადი. а второй контекст – это вайшнавизм. მეორე კონტექსტი კი ვაიშნავიზმი. Вайшнав, они, которые, что у него есть, он это делает, все, что имеет, делает ради служения Бога. ვაიშნავი რასაც აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს, რაც აქვს, ყველაფერს აკეთებს ღმერთის დასაკმაყოფილებულად. Вот в чем отличается между имперсонализмом и персонализмом. აი რაში განსხვავდება იმპერსონალიზმი და პერსონალიზმი. Другой стих. «О царь, спасаясь, Индра взмыл сначала в небеса, но и там он увидел воплощавшую грех ведьму. Она гналась за ним по пятам. Наконец Индра устремился на северо-восток и там вошел в озеро Манаса-Сарова». ომეფეო შემდეგი ლექსი. ომეფეო ინდრა თავის გადასარჩენად ჯერ საშიავარდა, მაგრამ გაპიროვნებული ცოდვის ჯადოქარი იქაც დაინახა. იგი ფეხ-დაფეხ მისდევდა. ბოლოს იგი გაიჭრა ჩრდილო-აღმოსავლეთით და ტბა მანასა-საროვარაში შევიდა. Ну, я хотел, здесь комментария нету, ну, я хотел просто говорить о том, что когда мы видим, нам следует вот этот, след за следом идет за нами такой грязь, невежество, вот, ну, воплощение греха, который Индра видел, он видел этот результат его поступок. ეს ჩვენ ესე დაგვიდოს ხოლმე ჩვენი ცოდვები ინდრა გაპიროვნებულ ცოდვას როცა ხედავდა, ის ხედავდა თავისი ქმედებების შედეგს. Ну, есть люди, которые, наоборот, им это приятно, они привлекаются к этому и оправдывают, что все да, правильно и так далее. არიან ადამიანები, რაც ასიამ უნდა მიზიდებიან, ამართლებენ, რომ ეს სწორია და ასე შემდეგ. Есть люди, понимают, что это неправильно и ищут, находят какую-то другую вещь, чтобы избавиться от этого. და არიან ადამიანები, რომლებსაც რომლებიც ხვდებიან, რომ ეს არასწორია და ეძებენ სხვა თავშესაფარს, რომ გათავისუფლდნენ ამისგან. Ну, как раз Индра хотел избавиться от этого ведьмы. მაგრამ ინდრა სუსტად სურდა ამ ალქაჯისგან დახსნა. У меня есть один стихотворение, которое я его написал на украинском, и не хочу там рассказать. Вообще, ну, там есть один контекст, что ведьмы украли все дорогу, и я хочу собирать эту дорогу и показать людям те, которые дают истинный путь. მე მაქვს ესეთი ლექსი, სადაც ვამბობ, რომ ალქაჯებმა მთელი გზა მოიტაცეს, მაგრამ მე მინდა ეს გზა ეცევ შევაერთო და ხალხს ვაჩვენო ჭეშმარიტი гза. Я хотел, я тоже не знаю, как благодарить Шрила Прабхупаде, этот как бы мы ни благодарили, все равно этот не хватает, что он нам именно показал истинный путь, где она есть. არ ვიცი როგორ გადავუხადო მადლობა შრილა პრაბჰუპადას, რამდენიც არ უნდა გადავუხადოთ, ბოლომდე მაინც ვერ გადავუხდით, რომ მან გვაჩვენა სად არის ჭეშმარიტი გზა. Ну, мы все понимаем, наше единственное прибежище — повторение Харе Кришна Махамантру. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი ერთადერთი თავშესაფარი ჰარე კრიშნა მაჰამანტრას გამეორებაა. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама, Рама. Харе Харе. Другой текст. Შემდეგი ლექსი. Неотступно думая о том, как искупить грех убийства Брахмана, царь Индра 1000 лет скрывался
тканях стебля лотоса, растущего в озеро. Обычно бог огня приносил Индре его долю от жертвоприношения, но сейчас он боялся вступить в воду, и Индре приходилось голодать. შემდეგი ლექსი გამუდმებით ფიქრობდა თუ როგორ დაეხსნა თავი ბრაჰმანის კვლელობის სოდვისგან მეფე ინდრა 1000 წლის მანძილზე ტბაში ლოტოსის ღეროებში იმალებოდა ჩვეულებრივ ცეცხლის ღმერთს ინდრასთან იაგიებიდან კუთვნილი წილი მოჰქონდა ხოლმე მაგრამ ამჯერად შეკრიკს წყალში შესვლის ეშინოდა და ინდრას შიმშილობა უწევდა. Ну, тоже очень интересный эпизод. Я мог бы здесь много говорить, но я хочу коротко что-то сказать. საინტერესო ეპიზოდია, შემიძლია ამაზე ბევრი ვისაუბრო, მაგრამ მინდა მოკლედ თქვა რაღაცა. Ну, мы знаем, что полубоги всегда нам помогают поддерживать друг друга. ჩვენ ვიცით, რომ ნახევარმოქმედები მუდმივად ერთმანეთს ეხმარებიან და მხარს უჭერებენ. Ну, Огнедев хотел как-то помочь Индре, чтобы он не голодал, и принес ему от жертвоприношения какой-то дар. აგნიდევს არ უნდოდა რომ ინდრას ეშიმშილა მოუტანა მას მსხვერპლშეწირვიდან შესაბამისი ზღვენი. Ну, настолько Индра находился в середине озера, მაგრამ რადგან ინდრა ტბის შუაგულში იყო, ну, бог огня боялся, чтобы наступить на воду. Ну, вот даже мы знаем, да, тушит огонь, поэтому он боялся. ცეცხლის ღმერთს ეშინოდა წყალზე ფეხის დადგმა, რადგან ვიცით რომ წყალი ცეცხლს აქრობს. И Индру придется голодать. ინდრას კი შემშილი მოუწია. Другой тоже интересный текст, я сейчас прихожу на другой текст. Пока царь Индра жил в озере, прячась в стебля лотоса, райский престол был доверен Нахуше за его знания, аскетичность и йогические способности. Но ослепленный и опьяненный богатством и властью, Нахуша возжелал супруги Индры и сделал ей недозволенные предложения. За это его проклял Брахма, и позже он родился змеем. შემდეგი ლექსი. სანამ მეფე ინდრა წყალში ლოტოსის ღეროში იმალებოდა, ნახუშას თავისი ცოდნის, ასკეტიზმისა და მისტიკური ძალის გამო ზეციური სამეფოს ტახტი მიანდეს, მაგრამ ნახუშამ ძალაუფლებით და სიმდიდრით დამთვალმა და დაბრმავებულმა ინდრას ცოლს მიუღებელი წინადადება შესთავაზა. მასთან განსხვავება მოინდომა. ამის გამო ერთმა ბრაჰმანმა დაწყევლა ნახუშა, რომელიც მოგვიანებით გველად დაიბადა. Ну, вот мы замечаем, что на самом деле здесь, который мы рассказали, настолько опасно богатство, власть для некоторых душ. ჩვენ აქ რასაც ყვებოდი, ზუსტად ეს არის წარმოდგენილი, რამდენად საშიშია ძალაუფლება სიმდიდრე ზოგიერთი სულისთვის. Вот один из примеров, который Нахуша, он получил временный пост царских небес. ნახუშამ მიიღო მაგალითად დროებითი თანამდებობა ზეცის მეფისა. И он не смог насладиться, как полагается. და ვერ შეძლო ის დატკბობა, როგორც უნდოდა. Он, находясь в этом положении, просто гордится. ამ მდგომარეობაში ამაყова, სიამაყე დაიწყო. Гордыня – это, представьте, вот даже находясь в раю, с небес мы сможем упасть именно с помощью гордыни. წარმოიდგინეთ, სიამაყე თუ გვაქვს, ზეცაშიც რო ვიყოთ, იქიდანაც კი ამის გამო მოგვიწევს ჩამოვარდნა. Вчера у нас была здесь маленькая штагошта утром. დილით ჩვენ დღეს პატარა იშტაგოშტა გვქონდა. Ну, при разговоре я как-то объяснил, как Шрила Прабхупада дал формулу преданный, который станет от преданного, приходит на пост Бога.
ჩვენ საუბარში ვიხსენებთ, რომ შრილა პრაბჰუპადა ყვებოდა მაგალითს ერთგული როგორ მიდის ღმერთის თანამდებობაზე. Я сегодня хочу повторять этот, находится на 4 этапа. ეს 4 ეტაპზეა. Первый, когда преданный занимается преданным служением, он всегда стремится, чтобы быть чемпионом. პირველი როცა ერთგული თამაშობს ერთგული აკეთებს ერთგულ მსახურებას, ის ყოველთვის მიისწრაფვის რომ ჩემპიონი გახდეს. То есть я чемпион. მე ვარ ჩემპიონი. Я самый лучший санкиртанист. მე ვარ ყველაზე მაგარი სანკირტანისტი. Я самый лучший киртанист. ყველაზე მაგარი კირტანისტი. Вайшнавананда думает, о, какой же он самый лучший лектор. ვაიშნავანანდა ფიქრობს, რომ მე საუკეთესო ლექტორი ვარ. Или кто-то думает, ой, какой он самый лучший повар. ან ვიღაცა ფიქრობს, მე საუკეთესო მზარეული ვარ. Это понять душу не то, что сотрудничать. ეს არ ნიშნავს თანამშრომლობას. Это на основе соперничества. ეს ნიშნავს პაექრობას. На самом деле, по глубине, хотя он занимается преданным служением, это не дает, не удовлетворяет там Кришне. Кто занимается? Ну, несмотря это преданно заниматься преданным служением, но это служение не удовлетворяет Кришну. იმის მიუხედავად, რომ ასეთი ერთგული მსახურებითაა დაკავებული, ეს ერთგული მსახურება არ ეკმაყოფილებს კრიშნას. Потому что в итоге его желание наслаждаться с этим. რადგან საბოლოო ჯამში მისი სურვილია ამით დატკბის. Это наслаждение находится на платформе эгоизма. ეს სიამოვნების სურვილი კი ეგოიზმის პლატფორმაზეა. Есть два понятия: богоцентризм и эгоцентризм. არის ორი მცნება, ეგოცენტრიზმი და ღმერთიცენტრიზმი. Преданный, находясь на эгоцентризме, платформе эгоцентризме, он постепенно уходит на другой этап. როცა ერთგული ეგოცენტრიზმზე მის პლატფორმაზე სხვა ეტაპზე გადადის თანობით. Настолько он занимался преданным служением, неправильным мотивом, он получает какой-то сукрити. რადგან ერთგულ მსახურებას ასრულებს არასწორი მოტივებით, რაიმე სუკრიტეს იღებს ის. У него проявляется возможность получить какое-то богатство, власть, возможности. მას საშუალება ეცდება რაიმე სიმდიდრე, შესაძლებლობები მიიღოს, ძალაუფლება. И он начинает ими использовать, находясь на третьем этапе. находясь где? И этими используясь, этот преданный переходит на третий этап. და როცა ამას იყენებს, ერთგული გადადის მესამე ეტაპზე. Это называется чувственное наслаждение. ამას ქვია გრძნობათა სიამოვნებები. У него для этого есть все возможности. მას აქვს ყველაფერი ამისთვის. И таким образом он уже отделено от преданного служения. ამგვარად ის უკვე გაყოფილია და გაცალკეულია ერთგული მსახურებისგან. Он его заменил материальным чувственным наслаждением. რადგან ჩაანაცვლა მატერიალური გრძნობათა сиамოვნებებით. И таким образом у него деградирует сознание. ამგვარად მისი ცნობიერების დეგრადაცია ხდება. И попадает опять на ловушки майя. და ისევ მაიას სათბურეში ექცევა. И в этом платформе четвертый этап, который он уже находится для себя как Бог. ამ პლატფორმაზე უკვე გადადის მეოთხე ეტაპზე და ის უკვე არის როგორც ღმერთი. Вот неправильный мотив от преданного служения дает
нам повод быть, опять же, Богом. ამგვარად არასწორი მოტივი ერთგული მსახურებაში ისევ საშუალებას გვაძლევს, რომ გავხდეთ ისევ ღმერთი. Поэтому после правильного желания здесь играет очень важную роль наш мотив. ამიტომაც სწორი სურვილის შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენი მოტივი. Переходим на другой текст. Рудра, повелитель сторон света, своим могуществом смягчил грех Индры. К тому же Индра пребывал под защитой богини удачи, супруга Господа Вишну, что обитает в лотосовых зарослях озера Манасасаровара. И потому последствия греховного поступка не коснулись его. Он окончательно искупил свой грех, поклоняясь Господу Вишну. Затем, по призыву брахманов, он вернулся на райскую планету и снова занял свое место. შემდეგი ლექსი. სამყაროს ყველა მხარის გამგებელმა ნახევარღმერთმა რუდრამ თავისი ძლევამოსილებით ინდრას ცოდები შეურბილა. ამასთან ინდრას მფარველობდა ბედის ქალღმერთი უფალი ვიშნუს ცოლი, რომელიც ტბა მანასასაროვარას ლოტოსის ვარდებში ცხოვრობს და ამიტომაც ცოდვების შედეგებმა ვერ იმოქმედა ინდრაზე. უფალი ვიშნუს განუხრელი თაყვანისცემის წყალობით ინდრამ საბოლოოდ გამოისყიდა თავისი ყველა ცოდვა. შემდეგ ბრაჰმანებმა იგი კვლავ ზეციურ პლანეტებზე მოიწვიეს და კვლავ თავის ტახტზე დასვეს. Следующий текст. О царь, когда Господь Индра вернулся в небесную обитель, святые брахманы встретили его и подготовили к обряду заклания коня Ашваметха Яги для удовлетворения Господа. შემდეგი ლექსი. ომეფეო, როდესაც უფალმა ინდრამ ზეციურ პლანეტებს მიაღწია, წმინდა ბრაჰმანები შეეგებნენ და უზენაესი უფლის დასაკმაყოფილებლად ცხენის შეწვირის აშვამეთა იაგიას ჩასატარებლად მოემზადნენ. Следующий текст. Жертвоприношение коня, проведенное святым брахманом, избавили Индру от всех его грехов, ибо через него Индра поклонялся верховной личности Бога. О царь, это жертвоприношение сожгло даже его тяжкий грех, словно солнце первыми же лучами, рассеивающий утренний туман. შემდეგი ლექსი. წმინდა ბრაჰმანების მიერ შესრულებულმა ცხენის მსხვერპლშეწირვამ ყველა ცოდვისგან იხსნა ინდრა, რადგან მისი საშუალებით იგი ღმერთის უზენაეს პიროვნებას ეთაყვანებოდა. ომეფეო, თუმცა მან უმძიმესი ცოდვა ჩაიდინა ამ მსხვერპლშეწირვამ უმალვე გააცამთორა იგი ისევე როგორც კაშკაშამზის ამოსვლა ფანტავს დილის ბინდს. Следующий текст. Маричи и другие великие мудрецы, полагавшие к Индре по всем правилам, провели жертвоприношение, почитая Верховного Господа, сверхдушу, изначальную личность. Благодаря этому Индра вернул себе престол и всеобщее уважение. შემდეგი ლექსი. მარიჩიმ და დანარჩენმა დიადმა ბრძენ სწავლულებმა კეთილგანწყობა გამოავლინეს მეფე ინდრას მიმართ და ყველა წესის დაცვით შეასრულეს მსხვერპლშეწირვა. თაყვანს სცემდნენ რა ღმერთების უზენაეს პიროვნებას, ზესულს თავდაპირველ პიროვნებას. ამით ინდრამ თავის სამეფო ხელისუფლება და საყოველთაო პატივისცემა აღიდგინა. Следующий и последний текст. Это великие сказания повествует о величии верховной личности Бога Нараяна, о превосходстве преданного служения, о преданных, таких как Индра и Вритрасура, о том, как Индра искупил грехи и победил в битве демонов. Постигший суть этого сказания смывает с себя все грехи. И потому тем, кто изучает Писание, всегда наказывает его читать. У того, кто будет делать это, обстоятельства, чувства, богатство его приумножится, и слава возрастет. Он станет безгрешным, победит своих врагов и проживет долгие годы. Это повествование благотворно во всех отношениях. И потому на каждом празднике ученые мужи слушают и предсказывают его. Так заканчивается комментарий Бхактивинода к 13 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, который называется «Царь Индра несет наказание за
инсодеяние грех. და ბოლო ლექსი. ეს დიდი გადმოცემა მოგვითხრობს ღმრთების უზენაესი პიროვნების ნარაიანას ერთგული მსახურების ამაღლებული ბუნების შესახებ. აღწერილნი არიან ერთგულები, როგორიცაა ინდრა და ვრიტრასურა. აღწერილია მეფე ინდრას გათავისუფლება ცოდვილი ცხოვრებისგან და მისი გამარჯვება დემონებთან ბრძოლაში. ამ ამბის გაგებით პიროვნება ყველა ცოდვის შედეგისგან თავისუფლდება. ამიტომ სწავლულებს რჩევა ეძლებათ ყოველთვის იკითხონ ეს ამბავი. ვინც ასე იქცევა, მისი გრძნობების ძალა იმატებს, მისი ქონება გაიზრდება და მისი სახელი მთელ ქვეყანას მოედება. იგი გათავისუფლდება აგრეთვე ყველა ცოდვითი შედეგისგან, ყველა თავის მტერს დაიპყრობს და მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობაც იმატებს. რადგან ეს ამბავი ყველასთვის სიკეთის მომტანია, სწავლულები ყოველთვის ისმენენ და იმეორებენ მას ყოველი დღესასწაულის დროს. ასე მთავრდება ფაქტივედანტას მიერ შედგენილი განმარტებანი შრიმად ბჰაგავატამის მე-6 სიმღერის მე-13 თავისა სათაურით მეფე ინდრას ტანჯვა ცოდვის შედეგის გამო. И делаем итог, вывод того, что Индра грешил, დასკვნა რომ გავაკეთოთ შევაჯამოთ ინდრა ცოდვებს ჩადიოდა. мы не должны отделить себя от Индры. ჩვენ თავი არ უნდა გამოვყოთ ინდრისგან. Мы тоже грешники. ჩვენ ცოდვილები ვართ. Именно вот мы, находясь в материальном мире, это означает, что мы грешники. თუ მატერიალურ სამყაროში ვართ, ის ნიშნავს, რომ ცოდვილები ვართ. Ну, что означает грех? Как можно понять грех? Это вопрос. რას ნიშნავს ცოდვა, როგორ შეიძლება გავიგოთ ცოდვა? Пожалуйста. ხოვთ. Что такое грех? რა არის ცოდვა? Грех – это когда мы действуем против дхармы, нарушаем дхарму. ცოდვა არის ის, როცა ධარმას ვარღვევთ. Грех – это поступок, который, наши действия, которые отдаляют нас от Господа. Да, вы ближе к этому, ну, и на десятку. Ну, 9. მაგრამ 9-ს დაგიწერდით, 10-იანში უნდა გაერთხას ვინმე. Вот тогда я попал на 9, а рати 9,5. Матаджая 9-ში მოვარტყა და რატი 9.5-ში. Знайте навсегда, грех – это вещь, которая нас не связывает с Богом. ცოდვა არის ის რაღაცები, რაც არ გვაკავშირებს ღმერთთან. Я даже могу отвергать ваши, которые пример вы привели, дхарма или нас отталкивает от Бога. Это не на 100%. შეიძლება უარყო თქვენი მაგალითები დჰარმა, ანუ ის რომ ღმერთთან გვაშორებს, ეს არ არის 100%-იანი პასუხი. Даже я могу сказать, что следует дхарма, это не совсем правильно. Ну, какой-то час правильно. Შემიძლია ისე ვთქვა, რომ დჰარმის მიყოლა მთლად სწორი არ არის. რაღაც ნაწილი სწორი. Почему? Потому что сам Господь находится выше дхармы. რადგან თვითონ უფალია დჰარმაზე მაღლა. Именно поступок или действие нас должен быть связывать с Кришной, а не дхармой. ჩვენ მოქმედებმა კრიშნასთან უნდა გვაკავშიროს და არა დჰარმასთან. Даже мы из Бхагавад-гиты знаем, что Кришна говорит Арджуне: отвергай все дхармы. ბაგავად-გიტიდან კრიშნა ისიც კი ვიცით, კრიშნა ეუბნება არჯუნას, ყველა დჰარმა უარყავი. Кто-то знает этот стих? ვინმე იცის ეს ლექსი? Sarva dharman parityagyam mamekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papepyo mokshayam mashushaha. Это на самом деле очень интересное понятие.
Потому что Арджуна именно хотел следить дхарма. ძალიან საინტერესო მცნება, რადგან არგუნა ზუსტად ჰარმის მიყოლა უნდოდა. А Кришна сказал, да какой дхарма? კრიშნამ უთხრა, რა ის ჰარმა? Ты передайся мне и не бойся, Машуча. მე მომენდე და ნუ გეშინია. Поэтому наш поступок должен быть связан с Кришной. ამიტომაც ჩვენი ქმედება უნდა იყოს დაკავშირებული კრიშნასთან. Ну, именно следит дхармой, это дает, как это, нашу такую природу, мы смогли отличаться, что привязывает нас, а что нет. ධარმის მიყოლა არის უნდა გავანსხვაოთ რა გვიზიდავს ჩვენ და რა არა. И таким образом в этом главе объясняется, вот Индра совершил грех, и как он его искупил, и каким образом восстановился свои отношения с Богом. ამ თავში აღწერილია, რომ ინდრამ ჩაიდინა ცოდვა, როგორ გამოისყდა, როგორ აღადგინა ურთიერთობა ღმერთთან. Я, наверное, очень много говорил. ალბათ ძალიან ბევრს საუბრობდი. Ну, думаю, вам было интересно. Кстати, я хотел сказать, что еще вечером перед Бхагавад-гитой мы будем обсуждать утреннюю лекцию. Обсуждать это 15, максимум 20 минут. Потом переходим к Бхагавад-гиту. Вот такое. და მე თქვა საღამოს დილის ლექციას განვიხილავთ Бхагавад-гитამდე 20 წუთი. Всю жизнь. Про того мастера спрашивать, я всю жизнь буду делать, я готов ее делать до последнего вдоха своего. Все, каждый вечер будете подключать, бывает это подготовлено. По своей возможности, да. Нет возможности. Это Ну, возможно. не должны делать. Все, варианта нет. Хорошо. Теперь, может, какой-то вопросы или добавки? შეკითხები ან დამატებები ხო არ აქვს ვინმეს? Харе Кришна. Харибол. Хариболь. Спасибо за лекцию. Мои поклонники, примите, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Вы упомянули, что вот существует тоже преданное служение в духе соперничества, да, который Кришна не принимает. Но вот иногда тоже мы слышим, что в принципе, да, такой вид преданного служения, да, приемлем, и даже в связи с этим вы упомянули, что это вид преданного служения основан на удовлетворении самого себя, да, но мы знаем, что мы как бы вечно наслаждающие души тоже, да, без наслаждения нам никак не быть. Наслаждение – это наша природа, да, и вот когда мы, служа тоже самого себя, наслаждаем, разве это неприемлемо? И в соперничестве преданное служение я много раз слышал, что все равно удовлетворял Шрилу Прабхупаду, там книги распространяли преданные. Вот это разве Кришна не принимает? Вот такой вопрос. Харе Кришна. Хариболь. Да, конечно, отличный вопрос. Этот, да, ну, на самом деле там есть, здесь понятно, мы находимся в этом посту. Дело в том, что когда мы осознаем себя, кто мы такие, мы сможем сюда перейти и быть пурушой, опять же, понимаете, когда мы не сможем, как его, мы ищем какое-то пространство, чтобы быть властью или быть знаменитым и так далее. Может быть, это в материальном какой-то стороне или в духовном стороне, не имеет значения. Мы, переходя именно на духовный путь, мы, если не осознаем свою природу, у нас действие, опять же, неправильный мотив нас толкает совсем на другую сторону.
То есть мы пракрити. По природе мы, ну, женская наша природа. Мы именно служа, да, получаем удовольствие. Вот в чем дело. А Пуруша, он только мужчина, он один, все. В каком бы мы в теле ни находились, наша природа пракрити, то есть мы, давая служение, мы должны наслаждаться. Кстати, Бхактиночи, именно это понятие заставило меня избавиться от алкоголя. Я очень много пил, и мне сказали, у них какой-то доводы были, почему так пьешь, так нельзя пить и так далее. Ну, у меня был свой аргумент. Даже религиозные люди мне так не объяснили. Именно вот когда я пришел в храм, как-то заинтересовался, и мне они объяснили, что ну, мы должны получить именно вот, который я рассказываю, это понятие. Мы должны, давая наслаждение, получить наслаждение. Это наша природа, пракрити. И таким образом мы получаем истинное удовольствие. Вот, я же говорю, да, есть эгоцентрические там наслаждения и богоцентрические, где мы поставляем в середине Бога, Шрила Прабхупаду или других ачарьев, которые на этом пути. И таким образом мы получаем, да, наслаждение. Это наша природа. Ну, то есть мы пока не находим ногу, куда положить, да, и мы не поднимаем вторую ногу. Нам надо именно, найти, где ногу положить. Это нам дали, Шрила Прабхупада вот показали, где мы должны быть, то есть куда положить ногу. И опять же, то есть, если у нас мотив не меняется, здесь получая знание, и вот если там здесь оскорбление последнее, это же возможно, да, мы допускаем, вот, несмотря на столько мы получив наставления, но придерживаться своих материальных привязанностей. Это возможно, поэтому не влияет нам Харе Кришна Махамантру. И вот понимая это, мы приходим к результату, что понять, кто мы такие. То есть мы пракрити, мы слуги, мы служа, получаем удовольствие. Ну, значит, соперничать без зависти это получается. Да, опять, да, сотрудничество надо. Ну, то есть соперничество, в духовном мире тоже есть соперничество. Они соперничают, кто лучше будет служить Кришне. Да, это не соперничество. Это дает, да, там тоже есть, да, зависть тоже есть. Ну, как это называется, не то, что просто, чем отличается материальная зависть от духовного? Материальная зависть, чтобы ему было плохо, ему было хуже. Я был выше. А в духовном зависти он думает, как же мне удовлетворить лучше Кришну, а ему не желая вреда. Вот в чем отличается материальная зависть от духовного. Вот и все. Я ответил. Харе Кришна, просто связь иногда оборвался, да, просто... Связь оборота. Связь. Связь не был, да, не все было слышно, потом я запись могу послушать и возвращусь к вам, но я хотел от себя добавлять, что вот даже, да, Шрила Прабхупада отмечает просто в один из эпизодов, он говорит, что даже те преданные, которые приходят в храм Кришны и бросают на божества монеты, да, их служение тоже Кришна принимает. Да, я же говорю, они получают какой-то сукрити. Да, получают. И здесь просто да. Это продолжается. Он из этого все равно не делает. Вкус есть какой-то вкус, да? Он может быть определенное время, потом возвращается сюда. Или на следующий жизнь, или несколько жизней. Как-то у него, все равно, допустим, что-то мы потеряли, да, мы ищем его,
ну, потом, ну, бросаем, что, да нет, не здесь. Мы находим в другом месте его искать. А в конце концов мы возвращаем сюда, где на самом деле она есть, потеряли. Ну да, вернемся. Конечно, это есть, это сукрити есть. Но продолжается она. Допустим, у нас вот, опять же, да, я же говорю, сам Шрила Прабхупада говорит, это благодаря этому сукрити у нас мотив неправильно нам дает возможность, чтобы это продолжали. Да, как это называется, да, когда мы на сторону материальный мир плаваем, и на дороге Кришна говорит, а может быть не надо? Ну, некоторые, они вернутся обратно. А некоторые нет, говорят, нет, там привлекает. Некоторые обратно возвращают. То есть то же самое, когда мы вот это, да, ну, определенное время мы совершаем, ну, опять же, если наше стремление, опять же, туда тянет, мы продолжаем. Почему вот Шрила Прабхупада именно объясняет 4 этапа, да? Первый, да, мы пришли сюда, у нас есть возможность понять, получить, но не меняемся, если мы, она нас уносит еще дальше и дальше. У нас есть возможности, потом с этой мы начинаемся наслаждаться, мы уже забываем об этом, и уже все мы считаем себе Богом. То есть. И эта тенденция есть, она есть в душе, но не у каждого. И очень тоже есть многие преданные, которые они служили, ушли, потом опять вернулись там и продолжали, даже еще лучше и так далее. Харе Кришна. Завершаем. Шримад Бхагаватам. Гарантара Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Вайшнавананда Прабху ки джай. Хари Бол, Ратичи, Хари Бол, дорогой. Обнимаю тебя. Харе Спасибо Кришна. большое. Харе Спасибо Кришна. вам большое.